area? Yes, sir. Is he getting in touch with you guys or no? Yes. Absolutely. So, I mean, he was aware of that the people are coming today, so Sure. he informed you guys? Sure, absolutely. His name is Thamendra Anand. That's the guy. He in touch with you. I think you probably already know that answer already. But Yeah. So- Can you send a message? So Can you here's the slow deal. this I mean, problem? he's part or has been part of your community. Okay, so you guys know that. You guys are aware of that. And so, with that being said, we're here again just to protect you guys as well. You guys feel free to say what you need to say and everything else. But what we don't want to do is obviously go towards the house. You know, we don't want to. We haven't committed a crime, right? So until something gets vandalized, somebody gets hurt, or something like that, at that point we'll have to intervene. But until then, we're going to be off to the side, just making sure that you guys have your peaceful protest, and until you guys are done. Thank you. Okay. And if you guys have any question, again, my name is Deputy Aaron Scheller, and these are my partners here, and we'll be here for you throughout the afternoon. Have you guys thought of other ways of doing this, either at the church or whatever you, or is this kind of the means? It's starting everywhere. Okay. That's what they. We are planning to go to a church after this. Come and talk to them, or one representative. We Just because you guys understand how, like, I already talked to like 5 or 6 of you that the neighbors don't know what's going on, and these people see a bunch of people. I mean, you know what I mean? You know what? We don't want to come over flyer here, actually but to we the don't neighbor have any last choice now. time. Yeah. We want to let the people, that neighbor know. He is the guy. I understand it, but have you thought of options besides? Yeah, we are using the other options also behind the door. Okay, I appreciate that, sir. Yes. Thank you. And there's a what we're bigger seeing. level conversations going on also. Okay. 'Cause, Yeah. You know, we're looking at avenues of being able to go have our mission set across that's not here in a residence on a cul-de-sac. No, we are talking on a different directions also. Okay. Yes. All the doors are open right now. I absolutely agree. I understand completely, but that's between you and him. And we are only here to protect his home and protect you guys as You guys well. are just doing your job. Exactly. And again, last time we was very successful, and you guys were able to do what you needed to do. But you know what? You guys just let them know. Angel, we are not sitting on the table, not done. We can Well, keep that's doing not for me to say. I am not a part of this. I'm a part of this community, and I'm the law enforcement part in order to make sure that laws aren't being broken. Okay? No problem. Thank you. All right, y'all. Thank you, Aaron. ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਭਮਾਨ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਥਮਿੰਦਰ ਆਨੰਦ ਤੇ ਭਜਨੀਕ ਮਲਿਕ ਤੇ ਜਾਂ ਗੁਰਦੀਪ ਮਲਿਕ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਆ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਰਵਾ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਰੂਪ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਰੂਪ ਥਮਿੰਦਰ ਆਨੰਦ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣੇ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਸੀਂ ਵਿੱਢਣਾ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੀਏ ਤੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦਾ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾ ਭੰਡੀ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਇਹ ਨਾ ਉਹ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਪਰ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਭੰਡਦੇ ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਮਾਰੀਏ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਨਾ ਜੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਿਵਾਦ ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਜੋ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਣ ਨਾ ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਜੀ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਆ ਉਹ ਮੁੱਠ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਬੰਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਸਾਡੇ ਬਹਾਨਾ ਨਾ ਲੱਭਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਟਕਸਾਲੀਆਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਇਹ ਫਲਾਣਿਆਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਇਹ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇ ਹਾਂਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਆਜੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ ਇੱਧਰ ਭਾਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹਾਂਜੀ ਬਾਕੀ ਇੱਧਰ ਆਜੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਸਟਾਰਟ ਇੱਧਰ ਆਜੋ ਸਾਰੇ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਏ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਵਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੂਗਾ ਤੇ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੱਜ ਉਹ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਬਹੁਤ ਮੁਰਿਆ ਜਾਣੇ ਆ। ਉਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਾਦ ਕਰੋਗੇ ਉਨੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋੜੇ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਸੰਗਤ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨੀ ਮੁੱਦੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਿੱਟਣੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਹ ਦੂਜੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ ਮੁੱਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚੱਕਰ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਮੁੱਦਾ ਰਵੇ ਜਿੰਨਾ ਚੱਕਰ ਇਹ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭਟਕਾਉਣਾ ਆ ਔਰ ਭਟਕਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਭਟਕਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨਾ ਉਨੀ ਵਿਵਾਦ ਲਈ 4 ਕੁਐਸਚਨ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਣੇ ਆ ਜੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਭਟਕ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਭਟਕਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਭਟਕ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਟੱਚ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਭਟਕ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਨਾ ਚਿਕਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਮਿਕਸ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰੂਪ ਪਏ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਮੁਰਦਾਬਾਦ 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 ਦਰਾਨੰਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ 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 ਦਰਾਨੰਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ 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 ਸੋਨਿਆਲ। ਇਦਾਂ ਆ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਖਬਰ ਸੀਗੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਟਿੱਪੀਆਂ ਸਿਹਾਰੀਆਂ ਬਿਹਾਰੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਗਈ ਤੇ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਨਿਕਲੀ ਵੀ ਉਹਨੇ PDF ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਉਹਨੇ ਛਪਵਾਏ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਇਹਨੇ ਛਪਵਾਏ ਸੀਗੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕੋਖ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕੀ ਕਿ 14 ਚ ਛਪੇ ਆ ਕਿ 15 ਚ ਕਿ 16 ਚ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ 15 ਚ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ 16 ਚ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ 14 ਚ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੈਟਰਾਂ ਆਈਆਂ ਆ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਆ ਥਮਿੰਦਰ ਆਨੰਦ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੀਪ ਮਲਿਕ ਖਾਲਸਾ ਕੇਅਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਜਨੀਕ ਲੜਕਾ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵੀਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਥਮਿੰਦਰ ਆਨੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਥਮਿੰਦਰ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਰੂਪ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਛਪਵਾਏ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖੜਦੇ ਤੇ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਸ਼ਰੈਡ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਗੁਰਦੀਪ ਹੁਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਟਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 2 ਵੀਕਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਲ ਆਈ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੈ ਆਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਂਦੇ ਸੋਚਿਆ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਸਿੰਘ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਦੇਖੋ ਵੀਰੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਣ ਕੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਵੀਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਆ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਣ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਆ। ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ SGPC ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਤੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੱਸਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ 2 ਵੀਕਾਂ ਬਾਅਦ ਥਮਿੰਦਰ ਆਨੰਦ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰੂਪ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ 250 ਸਰੂਪ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਥਮਿੰਦਰ ਆਨੰਦ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ 250 ਸਰੂਪ ਲੈਣ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ
ਕਿਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਰਾਜ 'ਚ ਰੱਖ ਛੱਡਿਆ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਰੱਖ ਛੱਡਿਆ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜੇ ਭਜਨੀਕ ਹੁਣੀ, ਗੁਰਦੀਪ ਮਲਿਕ ਹੁਣੀ ਖੁਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਗਲਤ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਆ, ਜਦੋਂ 250 ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੋਂ ਆ ਗਏ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਆਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦੇ, ਤੇ ਪਰ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਫੈਡੈਕਸ UPS ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਭੇਜ। ਇਹ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਤੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੈਨ ਤਿਆਰ ਕਰਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 5 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਦਿੱਤੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਵੰਤ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਵੀ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਅਚਨਚੇਤ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਅਚਨਚੇਤ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਰੂਪ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਈਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੋਵੇ ਵੀ UPS ਚਾਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਪੜਤਾਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰੀਏ ਵੀ ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਚਨਚੇਤ ਆ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਧਰੋਂ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਅਚਨਚੇਤ ਹੋਰ 4 ਕਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ 4 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਰਵਾ ਦਿਓ ਕਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਜਾਂ ਥਮਿੰਦਰ ਆਨੰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ 4 ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਥਮਿੰਦਰ ਆਨੰਦ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹਦੀ ਲੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਲੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਰੈਡ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਜੇ 250 ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ 106 ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਕੇ ਵੀ 106 ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਆ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਵੰਤ ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ। ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ 350 ਸਰੂਪ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ, ਤੇ 1000 ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਗੁਰਦੀਪ ਮਲਿਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 1000 ਸਰੂਪ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਗੁਰਦੀਪ ਮਲਿਕ ਦਿੰਦਾ ਆ ਆਪਣੀ ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। 1000 ਸਰੂਪ ਦਾ ਜੇ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ 350 ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ 750 ਸਰੂਪ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ 750 ਸਰੂਪ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਭੇਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 650 ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜੇ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਵੇ ਥਮਿੰਦਰ ਆਨੰਦ, ਜਾਂ ਥਮਿੰਦਰ ਆਨੰਦ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਉਹਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਥਮਿੰਦਰ ਆਨੰਦ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਰੂਪ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਥਮਿੰਦਰ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ, ਤੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਪੰਥ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਪੰਥ ਤੋਂ ਤੂੰ ਵੱਖਰਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਆ, ਤੂੰ ਰਹਿ ਵੱਖਰਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੀ ਆ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਇਮਾਨਤ ਆ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇ, ਸਾਡਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਜਾ ਢੱਠੇ ਖੂਹ 'ਚ ਪੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਆ ਉਹ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਆ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਰੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਟੈਪ ਲਵੇ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸਿੰਘ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੰਘ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਫਸਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵਕ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਪੱਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਥਮਿੰਦਰ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਜਤਾਉਂਦੇ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਇੱਕ ਹੋਰ, ਥਮਿੰਦਰ ਆਨੰਦ ਹੋਣਾ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਤਰੇ। ਥਮਿੰਦਰ ਆਨੰਦ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਿੰਦਰ ਗੋਲਡੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ, ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਦਾ ਕੀਤਾ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗਤਾਰ ਜਾਚਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਸਰਬਜੀਤ ਧੁੰਦੇ ਦਾ ਸਕਾ ਮਾਮਾ, ਉਹ ਜਗਤਾਰ ਜਾਚਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਥਮਿੰਦਰ ਆਨੰਦ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਥਮਿੰਦਰ ਆਨੰਦ ਬੜਾ ਠੰਡੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆ, ਵਦੰਤੀ ਜੀ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ, ਬੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚੰਦ ਲੋਕ
ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਆ ਫਲਾਂ ਟਿਕਾਣ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਚਕ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਧੂੰਦੇ ਹੋਣੀ ਜਿੰਨੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ ਇਹ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਸਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਵੀ ਥਮਿੰਦਰ ਆਨੰਦ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਥਮਿੰਦਰ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੜੇ ਆ ਉਹ ਪੰਥ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਗਰੁੱਪ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਭਰਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਭਰਾ ਆ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਨਾਲ ਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੈਲਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੀ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਵਿਚਰਦੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਤੇ ਰੌਲਾ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਸਾਡੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਭਰੀ ਪਈ ਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਿੱਤ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਉਨੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਕਿਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰਾਵੋ ਮੇਨ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਸਤੇ ਮੱਕਿਓਂ ਪਰੇ ਉਜਾੜ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਪਰੇ ਉਜਾੜ ਆ ਸਾਰੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵੀਰ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਊਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਚੁੰਮਾਂਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਰ ਸਾਡਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦੇਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨੇ ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਥਮਿੰਦਰ ਆਨੰਦ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆ ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਪਣਾ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਜਾਂ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਅਸੀਂ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੇ ਸੁਆਏ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ 5-7 ਗੱਡੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ 100 ਸਿੰਘ ਸਰੀਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਟੈਪ ਕੈੜੇ ਲੈਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ ਫਿਲਹਾਲ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਆ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਸਰੂਪ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਮਾਹਰ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਚਾਈਨਾ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਬਣਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਡਾਟਾ ਕਢਵਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਵੀ ਇਹ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਆਪ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਰਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਆ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ, 6 ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ, 7 ਹੋਣ ਪਿਤਾ ਦੇ, ਸੱਤੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ, ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਨ, ਵਾਹਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਪੂ ਦੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋਚੀ ਜਾਈਏ ਵੀ ਵੱਡੇ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਆ, ਛੋਟੇ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਆ, ਜਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੜੀ ਜਾਈਏ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਹੀ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕਣੀ ਆ। ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਲੱਖ ਲਾਹਣਤ ਹੈ ਜੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ। ਭਾਵ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੰਘ, ਸਾਡੀਆਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ LA ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ,
ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਫੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਗਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਓ, ਜੋ ਹੁਕਮ ਆ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਥੋੜੇ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਤੁਰੇ ਆ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਅਸੀਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰਿਓ ਕੌਮ ਨੂੰ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਰੋਕ ਲਿਓ ਪਿੰਡ ਕੋ। ਬੇਨਤੀ ਆ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੇ ਤੇ 100 ਸਰੀਰ ਆ ਗਏ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰੇ ਆ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੋ ਹੀ ਨੇ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਇੱਥੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬਥੇਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਇਹ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਮਝੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾ ਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਜੋ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਨਿਬੇੜੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਜਾਓ। ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਜਾਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਲਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਅੱਜ ਇਸੇ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੇ ਵਾਲਨਟ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ, ਦਾਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। 2 ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦਾਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਹੀਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਭਾਈ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਖਾਲਸਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਣੇ ਆ। ਜੇ ਥਵਿੰਦਰ ਆਨੰਦ ਦੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਐਜ ਏ ਫਰੈਂਡਲੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਭਾਈਬੰਦੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਉੱਦਾਂ ਰੱਖ ਲਓ, ਫਰੈਂਡਲੀ ਅੱਜ ਦੱਸਣ ਆਏ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿਣਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਮਨਮਤ ਕੀਤੀ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗਰੁੱਪ ਆ। ਅੱਜ ਜੋ ਕਿ ਦਾਸ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਾਲਨਟ, 2008 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਦਾਸ ਟੈਕਸਸ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਆ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੇ। ਤੇ ਐਦਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਾਹਦੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਥਮਿੰਦਰ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਬਈ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੂੰਗੇ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਵਰ ਮਿਲਦੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਵਰ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਵਰ ਸਾਡੀ ਰੋਕ ਕਾਹਤੇ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਕਾਹਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜੇ ਅੱਜ ਦਾਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹ 2-4 ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹੇ ਆ ਤੇ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਦੇ 3 ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਗਰਲੇ ਛੰਦ ਦੇ,
ਦਾਸ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ ਛੰਦ ਲਾ ਕੇ ਕਵਿਤਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸਮਾਪਤੀ ਆ 15 ਮਿੰਟ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਆ ਕੇ ਔਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਕਥਾਵਾਚਕ, ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਘੜੀ ਦਿਖਾ ਲਈ। ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਜੀ ਕੋ ਨੈਕਸਟ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਬੰਦ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਉੱਥੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘੜੀ ਲਾ ਕੇ ਫੜਾ ਦੇਣੀ ਵੀ ਤੂੰ ਘੜੀ ਕਾਹਦੇ ਦਿਖਾ ਲੈਣੇ, ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਘੜੀ ਫੜ ਲਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਸ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਰੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਦਾਸ ਨੇ ਚਲੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੀ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ, ਜਕਾਰਾ ਲਾਇਆ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਸਹਿਮਤੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਜੀ ਹੁਣਾਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਗੱਲ, ਹੱਕ ਆ ਸਾਡਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੰਗਣਾ ਸਾਡਾ ਹੱਕ। ਜਿੱਦਣ ਸਾਡਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਘਰ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਸਾਰੇ, ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਘਰ ਆ ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ 1000 ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਆ ਵੀ 1000 ਸਰੂਪ ਦੀ ਛਪਾਈ ਹੋਈ ਆ, 1000 ਸਰੂਪ ਦੀ ਛਪਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਕੱਲਾ ਸਿੰਘ ਅਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਲਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਿੰਘ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਿਹਾ ਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੰਠ ਪੈਸਾ ਗੰਠ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੰਠ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਦੌੜ ਗਏ। 5 ਬਾਣੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਠ, 7 ਬਾਣੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਠ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ, ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, ਦਾਸ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਆ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਗਲਤੀ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਸ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣੇ ਜੀ, ਨਾਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਪਹਿਲੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਲੇ ਤੋਂ, ਆਪ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ। ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਭਾਈ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਰਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਹਿੱਤ ਬੜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਓ। ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਥਮਿੰਦਰ ਆਨੰਦ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਛਪਵਾਏ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਫੋਕਸ ਰੱਖਣਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਗਈ। ਸੋ ਇਹੀ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਬਹੁਤੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰੂਪ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰੀਏ। ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਥਮਿੰਦਰ ਆਨੰਦ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, 2 ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਦੇਖੋ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਹ ਬਣਾਈ ਆ ਪਹਿਲਾਂ KCF ਖਾਲਸਾ ਕੇਅਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਭਜਨੀਤ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੁ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, 2 ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦੇਣੇ। ਸੋ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਉਹਦੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਈਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਆਪਣਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਰੱਖੀਏ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ ਮਸਲੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਭੁੱਲਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਭਾਈ ਗਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟਲੇਰੀ ਵਾਲੇ, ਆਪ ਜੀ ਆਜੋ ਜੀ ਇੱਧਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਬੀਜੀ ਹੁਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਆਂਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਯੂਥ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਆਂਦੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਵੇਖਿਆ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਆਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਕੱਟੇ, ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ, ਭਰਾ ਆਏ ਆ ਹਨਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਰਦ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਆ। ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆ ਇੱਕ ਬੈਨਰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਾਤ ਕਰੇ ਅਣਹੋਈ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਣਹੋਈਆਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਏਕਤਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ, ਏਕਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਿੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਧੰਤਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ, ਧੰਨਵਾਦ। ਪਰ ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਆ, ਮਲਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਦੇਣਾ ਹਨ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਬੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਸ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਥੋਪਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ? ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਰਦ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਫ੍ਰਿਜ ਨੂੰ ਬੇਰੀਆ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਨਾ ਹੀ ਦਰਦ ਆ, ਉਨਾ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਸੋ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੋਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਿਆ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੌਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲਿਖੇਵਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੇਨਤੀ ਕਰੂ ਭਾਈ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ। ਭਾਈ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਗੂ ਆਪ ਜੀ। ਭਾਈ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਲ ਹਾਂਜੀ ਲੋਕਲ ਭਾਜੀ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਲੋਕਲ ਲਈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਅਮਰੀਕਾ ਐਲਏ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਤੇ ਕਬੀਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਬਾਹਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ, ਆਇਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਲੱਸੀ ਨੂੰ ਜਾਗ ਲਾਤਾ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਐਲਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਟੋਟੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ 2007 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਪੋਥੀਆਂ ਬਾਰੇ, ਸੈਂਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੇਣ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਦਾ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪੱਲੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਜੇ ਜੱਟ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤੇ ਜੱਟ ਹੈ। ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਸਾਡੀ ਮਰ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਹੋਊ? ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਅਕਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਦੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲੋ। ਅਸੀਂ 2.5 ਲੱਖ 3.5 ਲੱਖ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘੜੀਆਂ ਮਰਵਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਕਾਰਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ 100%। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੌਬ ਲੱਭਦੇ ਹੋ, ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਦੇ ਹੋ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਘਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਕਿਤੇ ਕੌਮ ਲਈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਘਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਘਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇੰਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ ਵੀ ਦਾਸ ਦੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਉਹ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਮਾਰੀਏ। ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾ ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੰਗਤ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾ ਕਰੋ। ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਮਗਰ ਚਾਹ ਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਆ। ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਣ ਮਾਰ ਜਾ। ਹਾਂਜੀ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਫੀ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਰਸ ਘਟਾ ਲਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ, ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ 2 ਮਿੰਟ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਟੀਕਾ। ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ
ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਅੱਛਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਫਰੀਮਾਂਟ ਤੋਂ, ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਤੋਂ, ਬੇਕਰ ਸਟਰੀਟ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਦਾਸ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮਾਨਦਲ। ਸੋ ਜੋ ਮੇਰੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਆ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜੋ ਵੈਸਟ ਤੇ ਨਾਰਥ ਦਾ ਪਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੇ ਇੱਧਰ ਬੇਕਰਫੀਲਡ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਢੈਂਦੀ ਕਲਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਸਵਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੰਦ ਵੜ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਹ ਧਨਿੰਦਰ ਆਨੰਦ ਵਰਗੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਐਲਏ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਵੀਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਐਲਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਢਲਿਆਈ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਲਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ, 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਵਿਖੇ ਮੋਗਾ ਪੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ। ਸੋ ਸਮੂਹ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਿਮਰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੁਜੰਗੀ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ, ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਆਣ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਉਸੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਜ਼ਾ ਦਊਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਪੰਥ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕਾਂ ਦੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 10 ਜਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਚਨ ਦਿੱਤੇ ਤੇ 10 ਜਾਮਿਆਂ 'ਚੋਂ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਤੇ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਿਆ ਹੋਵੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲੇ ਜਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਦਲੀਲ ਕਰੇਗਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੇੜੇ ਪਈ ਕਮਿਆਰ ਘਰ ਭਾਂਡੇ ਇੱਟਾਂ ਕੀਆਂ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਪਕਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਬਾਅ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਸੁਣਾ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇਦਾਂ ਢਲਿਆਈ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੋਝੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਤੁਕ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਮਿੱਟੀ ਬੇਈਮਾਨ ਕੀ। ਮਾਨ ਵੀ ਉਹੀ ਆ ਬਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਈਮਾਨ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦਫਨਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਿਰਿਆ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਮਤਕਾਰ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ 'ਚ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਵਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾਇਆ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਹੀਂ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਣਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਨਾਲ ਲੱਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਲਈ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਅੱਜ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮਸੰਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਮਸੰਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਅਗਲੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਡੀਕਾ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ 4 ਸ਼ਬਦ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਆ, ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੇਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਖੋਲ੍ਹ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਤੇ ਢਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੇੜੇ ਪਈ ਘਮਿਆਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਬੇਈਮਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦੇਣ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਦਖਲ ਕਰਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਆ। ਤੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਪਿਤਾ ਆ
ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਆ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਹੋਊਗਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਧਰਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੇਮ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੁਛ ਬੋਲੀ ਜਾਓਗੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚੋਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਉੱਦਾਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਆ। ਜਿੱਦਣ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਵੀ ਪੈ ਗਈ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲਿਆ ਏ ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਜੂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇੰਨੀ ਸਾਡੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਜੰਮੇ ਇੰਡੀਆ ਮਰ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਥਾਪੜਾ ਦੇਣ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਲਈ ਮਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਧਰਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਇਹ ਧਰਮਿੰਦਰ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ, ਤੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਆ। ਇਹ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕਰਦੀ ਆ ਸਰਕਾਰੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਸੁਧਰ ਜਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਕਦੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਛੇੜਖਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੱਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਕਈ ਆ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚੋਂ ਬਾਣੀ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈਣੇ। ਮੇਰੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਸੁਨਿਆਰੇ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਵੱਢ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਹਰ ਧਰਮ 'ਚ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਕੱਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰ ਲਾਂ, ਪਰ ਰੱਬ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕ ਲੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਦੀ ਨਾ ਕਰਾਵੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਟਾਈਮ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜੀ ਆ ਇਹ ਮੋੜਨੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਤੋਰੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਅੰਤ ਹੀ ਹੋਇਆ ਆ। ਉਹ ਕਦੀ ਇਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਤੇ ਇਹ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਆ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੂਝਵਾਨ ਸਾਰੇ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਮਾਣਾ ਇੱਥੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਆ ਉਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਘਰੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ ਦਿਲ 'ਚ ਦਰਦ ਰੱਖਦੇ ਵੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਜੋ ਇਸ ਆਦਮੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਯਾਦ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦਾ ਧਰਮਿੰਦਰ ਆਨੰਦ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਐਡਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਖਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦੁਖੀ ਜੇ। ਜਿੰਨਾ ਝੂਠ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਝੂਠਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਓਨਾ ਹੀ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਉਹਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਥਾ ਵਾਚਕ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਨੇ ਬੋਲਣ ਲਈ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹੀ ਮੁੱਦਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਰ ਆਏ ਹੋ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ, ਬੰਦੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 350 ਸਰੂਪ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ, ਕੁਛ ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇਨਸਾਫ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੱਗੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਭੜਕਾਉਣਾ ਜੇ, ਬੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਜੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ 2 ਵੀਕਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਕੀ ਕੋਈ ਲਿਖਦਾ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ। ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਣੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਭੇਜਣੇ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਧਰਿਆ ਸੀ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਦੱਸੇ ਵੀ ਮੈਂ ਭਾਈ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਧਰਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਕੇ ਆਵਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਇਓ ਸਾਡੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਆਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਫਰਜ਼ ਜੋ ਬਣਦਾ ਮੈਂ ਵੀਰੋ ਕੀਤਾ ਜੇ। ਉਹ
ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ 10-15 ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸਿੰਘ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਬੜੀਆਂ ਤਕੜੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪਾਪੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਸਿੰਘ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਖੜਾ ਆ ਤੇ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਸਵਾਦ ਲੈਣੇ ਛੱਡੋ, ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਹੜਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਛੱਡੋ, ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਖੇਡਣੀ ਛੱਡੋ। ਨਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਔਕਾਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀਆਂ ਰਚ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਹਰਨ ਭਰਨ ਜਾਕਾ ਨੇਤਰਫੋਰ, ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਗਰਕ ਚੁੱਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਨਵੀਂ ਬਣ ਗਈ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੱਖਰਵਾਦ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਔਕਾਤ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ। ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਪਾਪੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਲਟ ਪੈਣੀਆਂ ਜੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਧਰ ਜੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਨਸ਼ਟ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਸ਼ਟ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਕਲੰਕ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਗੜਕ ਜੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਂਭਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਚੰਦ ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਚੰਦ ਸ਼ੋਹਰਤ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਨੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕੀੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਪਾ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਲਈ ਜਿਉਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡਾ ਉਹ ਇਸ਼ਟ ਆ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਹੋਰ ਧਰਮ ਕਿੰਨੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਜਾ ਕੇ। ਸਿੱਖ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਸ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੰਗਾ ਲੈਂਦਾ? ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੀਤਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਕਦੀ? ਪਰ ਜਿਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਇਧਰੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਉਧਰੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ? ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀਰ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਲਵਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਰੋਕਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ? ਹੁਣ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ? ਸਾਡੇ ਹੀਰਿਆਂ ਵਰਗੇ ਵੀਰ ਆ ਇਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰੋਲਦੀ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ? ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਚਵਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਪੋਰਟਾਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨਾਲ? ਫਿਰ ਅੱਜ ਜੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਰਹੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਥਮਿੰਦਰ ਨੰਦ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਦਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਮਹਾਰਾਜ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਦਿਵਾਉਣਗੇ। ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵੀਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਭਰਾਵੋ, ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪਛਾਣੋ। ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਬਣਨਾ ਆ ਕਿ ਮਚਲੇ ਬਣਨਾ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਸੁੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਠਾ ਦਿਆਂਗੇ ਜਗਾ ਜਗੂ ਕੇ ਵੀ ਭਰਾਵੋ ਚੋਰ ਆਇਆ ਜੇ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੀ ਮਚਲਿਆ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਗਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਹੈਗਾ ਮਚਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਚਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਜਗਾਵਾਂਗੇ? ਤੇ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਨਾ ਮਚਲੇ ਤੇ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਰੱਖ ਕੇ ਮਚਲੇ ਬਣ ਕੇ ਪਏ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਪਏ ਰਹੋ ਘਰਾਂ 'ਚ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਸੁੱਤੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਡੱਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਥਮਿੰਦਰ ਆਨੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੱਤ ਤੇ ਲੱਤ ਰੱਖ ਕੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਭਰਾਵੋ, ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ। ਸਾਡਾ ਰੋਣਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਣਾ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਤੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਇਦਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖ ਕੇ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਘੰਟਾ ਕੱਢਣਾ ਔਖਾ ਆ ਇਦਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇਦਾਂ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਡੱਬਿਆਂ 'ਚ ਬੰਦ ਸ਼ੈਲਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਨਰਕ ਲੱਗਣ ਡਈ ਆ। ਤੇ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਡਈ? ਐਲਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖ ਲਓ, ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਵੀ ਨਾ ਕਰਿਓ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਨਾ ਪਾਇਓ,
ਤੇ ਇਕੱਠ ਦੇਖਿਓ ਕਿਦਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਬਤ ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਤਾਰ 'ਚ ਖੜਨਾ ਆ, ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨਾ ਛੱਡੀਏ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਗਾਓ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਓ ਤੇ ਇਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਕੁੜਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਨਾਤਾ ਜੁੜਿਆ ਆ ਉਹ ਨਰਕੀਆ ਤੇ ਗਰਕਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਓ ਵੀ ਤੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਲਾਹਨਤੀ ਬੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਰ ਕੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਥਮਿੰਦਰ ਆਨੰਦ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚਾਉਣਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਰੱਬ ਬਣਾ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਇਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਮਿੰਦਰ ਆਨੰਦ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਾਉਣਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਹੀ ਨਾਤਾ ਤੋੜੋ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਭਾਈ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਦ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।